تصور کریں، ہزاروں جن، وہ مخلوق جو آگ سے بنی ہے، پوری قوت سے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، محلات تعمیر ہو رہے ہیں، سمندر میں غوطہ لگا کر موتی نکال رہے ہیں، اور ان کا بادشاہ جس کے حکم پر ہوا چلتی تھی، جس کی بات پرندے سمجھتے تھے، جس کے سامنے جن بھی سر جھکاتے تھے، وہ بادشاہ وہاں کھڑا ہے، اپنے عصا پر ٹکا ہوا، لیکن وہ مر چکا ہے اور کسی کو، نہ انسان کو نہ جن کو، خبر نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس واقعے نے تاریخ کا وہ راز کھولا جسے اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا۔ آج مکتب قدیمہ پر سلیمان علیہ السلام کی وہ کہانی جو آپ نے اس طرح کبھی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ سورۃ النمل آیت 15۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے، نبی بھی، بادشاہ بھی، لیکن ان کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہ تھی۔ انہوں نے اللہ سے ایک ایسی دعا مانگی جو کسی اور نبی نے نہیں مانگی۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ سورۃ صاد آیت 35۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ ان کے لشکر میں انسان تھے، جن تھے اور پرندے تھے، سب ایک ساتھ قطار باندھ کر چلتے تھے، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے ان کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، اور وہ قطار میں چلتے تھے۔ سورۃ النمل آیت 17۔ ہوا ان کی خادم تھی، 1 مہینے کا سفر صبح میں اور 1 مہینے کا سفر شام میں۔ سورۃ السبا آیت 12۔ اور سب سے حیران کن بات، وہ جانوروں کی بات سمجھتے تھے، اور سب سے حیران کن بات، وہ جانوروں کی بات سمجھتے تھے۔ ایک بار ان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی میں سے گزر رہا تھا، اور انہوں نے ایک چیونٹی کی آواز سنی۔ چیونٹی اپنے ساتھیوں کو خبردار کر رہی تھی، چلو اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ سواد میں فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر وہ رجوع کر آئے۔ سورہ سواد آیت 34۔ اس آیت میں اللہ نے صرف اتنا بتایا کہ آزمائش آئی اور سلیمان علیہ السلام نے فوری توبہ کی۔ اس آزمائش کی تفصیل قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں آئی، اس لیے ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے بتایا کہ وہ آزمائش میں پڑے اور فوری اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اور یہی سبق ہمارے لیے کافی ہے کہ بڑے سے بڑا نبی بھی آزمائش میں پڑ سکتا ہے، اور راستہ صرف توبہ ہے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ انہوں نے کہا، اے رب مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ سورۃ صاد آیت 35۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کا کام جنوں سے کروایا۔ قرآن میں ہے، وہ ان کے لیے بناتے تھے جو چاہتے، محراب، مجسمے، بڑے حوض جیسے پیالے اور بڑی پکی ہوئی دیگیں۔ سورۃ سبا آیت 13۔ اور اللہ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر کرتے ہوئے عمل کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ سورۃ سبا آیت 13۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو انہیں ان کی موت کی خبر نہ دی مگر زمین کے ایک کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ سورۃ سبا آیت 14۔ ایک دیمک، ایک چھوٹا سا کیڑا جو طاقتور جن نہ کر سکے، جو عقل مند انسان نہ جان سکے، وہ اس چھوٹے کیڑے نے کر دیا۔ آہستہ آہستہ، لمحے لمحے اس نے عصا کھایا، اور جب عصا ٹوٹا
सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म गिर पड़ा और उस लम्हे कुरान फरमाता है, फिर जब वो गिर पड़े तो जिनों पर जाहिर हो गया कि अगर वो गैब जानते होते तो उस जिल्लत के अजाब में ना पड़े रहते। सूरत सबा आयत 14। सोचें कितनी बड़ी हिकमत है इसमें। सबसे ताकतवर नबी, कायनात की सबसे बड़ी सल्तनत वाले, उनकी मौत का ऐलान किया एक दीमक ने। अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक से वो काम करवाया जो सबसे बड़ी ताकतें ना कर सकी। ये अल्लाह का पैगाम है, ताकत किसी की नहीं होती, सब अल्लाह का है और सब अल्लाह के हुक्म से चलता है। और इस वाक़े से एक और चीज साबित हुई जो आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिनों का झूठा दावा हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन इस वाक़े में अल्लाह ने हमारे लिए एक और बहुत गहरा सबक छुपाया है। वो सबक जो आज के इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए। वो क्या है? इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक क्या है? गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दीजिए आसमानों और जमीन में जो भी हैं गैब नहीं जानते सिवाय अल्लाह के। सूरतुन नम्ल आयत 65। जिन जो आग से बने हैं, जिनमें गैर मामूली ताकतें हैं, वो भी नहीं जानते थे कि उनका बादशाह मर चुका है। तो फिर आज जो लोग किसी काहिन के पास जाते हैं, जो लोग नजूमी से मुस्तकबिल पूछते हैं, जो लोग फाल निकलवाते हैं, याद रखें कुरान ने साबित कर दिया जिन भी गैब नहीं जानते। तो जो शख्स किसी जिन की मदद से आपका मुस्तकबिल बताता है वो झूठा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काहिन या नजूमी के पास जाए और उसकी बात को सच समझे, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा वही से इनकार किया। अबू दाऊद 3904। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये हमें बताती है कि तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर करो, मुस्तकबिल सिर्फ अल्लाह से मांगो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के गिरने के बाद जो हुआ वो शायद आपको मालूम नहीं। जिन्होंने जब जाना कि वो मर चुके हैं तो उन्होंने क्या किया, और वो तामीर, वो इमारत जिसके लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, क्या वो मुकम्मल हुई? जिन्होंने जाना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मर चुके हैं, लेकिन तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की थी और मस्जिद अक्सा तारीख की सबसे मुक़द्दस इमारतों में से एक मुकम्मल हो गई। और जिन्हों को पता चल गया कि वो सरासर झूठ बोलते थे, वो गैब नहीं जानते थे, कभी नहीं जानते थे। आज हजारों साल बाद वो मस्जिद अक्सा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की आखिरी दुआ का नतीजा है, हमारा क़िबला अव्वल, आज भी खड़ी है, मजलूम लेकिन जिंदा, आजमाइश में लेकिन महफूज। ये अल्लाह का वादा है, जो चीज अल्लाह के नाम पर बने वो मिट्टी नहीं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक सवाल अभी बाकी है। वो सवाल जो शायद आपके जहन में आया हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म इतने अरसे तक खड़ा रहा, खराब क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब एक हदीस में है और वो जवाब आपको हैरान कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुला अजसादल अंबिया। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। इब्ने माजा 1085। यानी अंबिया के जिस्म कब्र में भी महफूज रहते हैं, जमीन उन्हें नहीं खाती। और इस बिना पर उलमाए कराम ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल महफूज रहा जब तक अल्लाह ने चाहा। ये कोई जादू नहीं था, ये कोई इत्तिफाक नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत थी जो हर चीज पर कादिर है। और इस पूरी कहानी में अल्लाह ने हमें एक बड़ा पैगाम दिया है। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी से 3 सबक। पहला, ताकत अल्लाह की अता है, जब चाहे वापस ले ले। आज आपके पास जो भी है, सेहत हो, दौलत हो, इज्जत हो, उसे अल्लाह की अमानत समझो
गुरूर ना करो। दूसरा, गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। काहिन, नजूमी, फाल, ये सब झूठ है। अपना मुस्तकबिल सिर्फ अल्लाह से मांगो, दुआ से मांगो। तीसरा, अल्लाह छोटी मखलूक से भी बड़े काम करवाता है। एक दीमक ने वो किया जो लाखों जिन ना कर सके। अपने आप को कभी छोटा ना समझो और किसी को कभी हकीर ना जानो। अल्लाह जिससे चाहे काम करवा लेता है और आपके रब के लश्करों को वही जानता है। सूरतुल मुद्दस्सिर आयत 31। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत दी और वो शुक्रगुजार रहे, हमें भी अपनी नेमतों पर शुक्रगुजार बना। हमें गुरूर से बचा और तवक्कुल अता फरमा, और मस्जिद अक्सा को आज़ाद कर, ऐ आज़ाद करने वाले। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मकतब कदीमा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और किसी एक दोस्त को अभी ये वीडियो भेजें। ये आपका सदक़ाए जारिया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।